बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वंदो सदगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। ए प्रगट वाणी कही प्रकाश की, इंद्रावती चरणे लागी जी। सो लाभ लेवे दोनों ठोर को, जाकी वासना इत जागे जी। जाकी वासना इत जागे जी। बेहद के साथी सुनो। आप धामधनी श्री राजजी महाराज, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी आ ब्रह्मवाणी माध्यम थी बेहद के साथी सुनो। आ ब्रह्मांड अंदर, नासवान जगत अंदर बेहद नो तात्पर्य कि जे हद थी परे छे, अने हद थी परे जे ब्रह्मांड छे ए ब्रह्मांड ने अक्षर ब्रह्मनु ब्रह्मांड, योग मायानु ब्रह्मांड के पछी एने हद थी परे ब्रह्मांड छे एटले बेहदनु ब्रह्मांड करीने वर्णन कर्युं। बेहद के साथी सुनो कि आ दुनियाना कोई जीवो माटे नहीं, पण जे आत्माओं ब्रह्मांडनी अंदर आवी अने ए ब्रह्मांडनी अंदर आवेली आत्माओं माटे आ पुकार छे कि जे आत्माओं आ भाव जलनी अंदर आव्या पछी जे खुदना स्वरूपने अने खुदना अस्तित्वने भूली गई छे, जे मळ्युं जेवुं मळ्युं अने जे ज्ञान आप्युं एना ज्ञानना राहो पर जे ब्रह्म अंगनाओ चाली पड़ी छे, ए ब्रह्म अंगनाओने पाछा परमधाम लई जवा माटे आ ब्रह्मवाणी आवी छे। ए ब्रह्मवाणीनी अंदर जे ब्रह्म सृष्टिओ कोने कहेवाय। हवे बेहदना साथीनी ओळखाण कई रीते थशे? तो के जे बेहदनो साथी हशे ए आ दुनियाथी एनी करनी एनी रहेनी बंनेथी अलग हशे। एनुं जीवन आम मानव जेवुं नहीं होय। जे दुनियाना जीवो छे कि दुनियाना मानवीओ छे एना करता एनुं जीवन कंईक अलग हशे। एना जीवन में आध्यात्मिकता हशे, एना जीवननी अंदर परमात्मा तरफ लागणी हशे। ए मानव परमात्मा माटे समर्पित अने कुर्बान थई शके एवा एना स्वभाव हशे। अने ए ब्रह्म सृष्टिना लक्षणोने धारण करवावाळा जे आत्माओ छे ए आत्माओना विषयमां आ वाणी आपणने अहींया वर्णन करी रही है कि बेहदना साथी के दुनियाना जीवो माटे नहीं। आ ज्ञान संसार में बधा माटे आव्युं छे, पण विशेष करीने ब्रह्म अंगनाओने लई जवा माटे स्वयं राजजी महाराज आ ज्ञानने लईने पधार्या। अने ए जागणी यात्रानो आ दौर अने जागणी यात्रानी अंदर श्री माताजी अत्यारे तमने बात करी कि जागणी ब्रह्मांड होय अने ए जागणी ब्रह्मांडनी अंदर 100 दिवसनी जागणी यात्रा होय। अने ए जागणी यात्रानी यात्रा जो तमारा गाममां आवती होय अने एवो अवसर होय तो तमे विचार करो कि गुजराती में बहु सरस भजन छे, सखी आजनी घड़ी तो
રલિયામણી મારો વાલોજી મંદિર આવ્યા રે. આ એવો અવસર છે કે જે અવસરની અંદર સ્વયં પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન સ્વરૂપ જાગણી યાત્રાના માધ્યમથી આ આપણે જાલણસરની ધરમધરા ઉપર પધાર્યા. અને એ ધરમધરા ઉપર, જાલણસરની ધરમધરા ઉપર શાયદ કોઈ એવો સમય લખ્યો છે. મને પહેલા દિવસની યાદ આવે કે જે દિવસે જાગણી યાત્રા પ્રારંભ થઈ તો મને એ જ ખબર નહીં હતી કે જાગણી યાત્રાનું સમાપન ક્યાં થશે. પણ એ બહુ ભાગ્યશાળી આપણે છીએ કે શાયદ આ દિવસની અને આ ગામનું જે નિયમ હતો કે જે નિયમ અનુસાર આ ગામની અંદર જાગણી યાત્રા આવવાની એ શાયદ પહેલાથી નક્કી થઈ ગયો હશે. જબકી યાત્રા જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે આના ગામના વિષયમાં કોઈની ખબર જ નહીં હતી કે અહીંયા પૂરી થવાની છે. પણ આ બહુ ભાગ્યશાળી તમે છો કે એ યાત્રા આ ગામની અંદર આવી અને આ પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન જે ગામની અંદર પધારતું હોય એવું કહેવામાં આવે કે જ્યાં બ્રહ્મવાણી અને બ્રહ્મચર્ચા થતી હોય, સમજ લેવું કે એ ધરતી સદા સદા માટે પવિત્ર થઈ જાય. એકવાર જો ભગવાન શિવ હિમાલયની કંદરાની અંદર માં પાર્વતીની અમર કથા સંભળાવે છે ને એ અમર કથાના કારણથી એક શબ્દ અને 2 લાઈનોથી જો એક બર્ફીલો ડુંગર અને બર્ફીલી ગુફા જો આજ સુધી અમરધામના નામથી જાણવામાં આવતી હોય તો તમે વિચાર કરી લો કે આ જાલણસરની ધરતી પર જો અમર કથાનું વાંચન થતું હોય ને એનું બ્રહ્મવાણીની ચર્ચા થતી હોય તો એ ધરતી કેટલી પવિત્ર હશે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા ઘર સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન અને આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ આપણા ઘર સુધી પધાર્યું અને એનો આપણે લાવો લેવો છે. આવો અવસર કેમ ભૂલીએ? વાણી કહે છે કે એ અવસર મળ્યો છે આપણને. એ અવસરને આપણે વારંવાર ખોવા જેવું નથી. અને આ અવસર અને આ બ્રહ્મવાણી એ બેહદના જે સુંદર સાથ છે, દુનિયાના જીવો માટે નહીં. અરે દુનિયાના જીવોને તો તમે સંભળાવીને થાકી જશો તોય પણ એમની કંઈ ખબર પડે? હર કોઈની વાણી સમજણ નહીં પડે. આ દુનિયાના કોઈ બી વ્યક્તિની જલ્દી વાણી સમજણ કેમ નહીં પડે? કારણ કે જે જેના માટે કહી છે એને જ ખબર પડશે, બાકી કોઈની ખબર પડે? એક આમ ઉદાહરણ આપું. ઘરમાં જો વહુની ફટકાર લગાડવી હોય તો સાસ ઉપર બરોબર બરસવું પડે એટલે વહુની ખબર પડી જાય કે આજે માહોલ ગરમ છે. એ સીધી સમજી જાય કે કેવા મને માંગે છે પણ ફરીને આવે છે. એટલે બ્રહ્મવાણી એ જ છે કે સીધી બ્રહ્મસૃષ્ટિઓને કહેવા માંગે છે, બ્રહ્મસૃષ્ટિઓ માટે આવી છે, પણ એ બ્રહ્મસૃષ્ટિ તમામ જીવોને પણ મળશે અને હર બ્રહ્મસૃષ્ટિને પણ મળશે. એટલે બેહદ કે સાથી સુનો કે હે પરમધામ કે વાસી, જે હદના બ્રહ્માંડથી પરે જે પરમધામ છે એ પરમધામથી આવેલા જે સુંદર સાથ છે એ સુંદર સાથ માટે આ વાણી ઉતરી. અને એ વાણી બોલી બેહદ વાણી કે બેહદની વાણીનું આ દુનિયાની અંદર અવતરણ થયું. હવે વાણીનો મતલબ શું ને વાણી આપણા માટે કરશે શું? મહત્વપૂર્ણ એ વાત છે કે એ વાણી સા વિદ્યા વિમુક્ત કે જે બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી જ્ઞાન આ દુનિયામાં આવશે તો એ દુનિયાની અંદર એ માનવોને અજ્ઞાનથી લઈ અંધ પરંપરાઓથી લઈને ધર્મના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન નથી, સત્યના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન નથી, એ તમામ પ્રકારના બંધનોથી એ વાણી મુક્ત કરાવશે. જેને ધર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, જેને ધર્મના લક્ષણોનું જ્ઞાન નથી, જે વ્યક્તિ તિલક લગાડે છે, ચંદન લગાડે છે, કંઠી બાંધે છે, ભગવા વસ્ત્ર, સફેદ વસ્ત્ર, કાલા વસ્ત્ર, હરા વસ્ત્ર, અનેક પ્રકારની વેશભૂષામાં જે માણસ બંધાયેલો છે, જો એક બંધનની ના છોડી શકીએ આપણે તો શું ભવસાગરને છોડી શકશું? અરે એક વસ્ત્રરૂપી બંધન આપણને નડતું હોય, એક સામાન્ય તત્વ કે પદાર્થ આપણને નડતો હોય તો આ ભવસાગર તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. ભવસાગર એમ પાર થઈ શકે એટલે તમામ પ્રકારના બંધનોથી મુક્ત કરવા માટે વાણી આવી. વિચાર કરો કે બ્રજની ગોપીઓ કોઈ દિવસ માળા અને કંઠી કે તિલક નહીં લગાવ્યો, પણ તોય છતાં કહેવામાં આવે કે બ્રજ કી સુંદરિયા એક પલમાં ભવસાગરને છોડી અને યોગ માયામાં પ્રવેશ કરી ગઈ. કેમ? જેના મનની અંદર, જેની આત્માની અંદર, જેના ચિત્તની અંદર સતત પરબ્રહ્મનું ધ્યાન, ચિંતન અને મનન હતું, જેને ભલે આંખો બંધ કરી હોય કે નહીં કરી હોય પણ એ ગોપીઓના મન અને હૃદયની અંદર પરમાત્માનો વાસ હતો. જે વાસ હોવાના કારણથી એ સખીઓ આ દુનિયાને છોડી અને પલભરમાં ગૌપદ વચની જેમ આ બ્રહ્માંડને ત્યાગ્યું અને
છોડ્યા પછી એ ભવસાગરથી પરે થઈ અને યોગ માયાના બ્રહ્માંડને પ્રાપ્ત થઈ. કહેવાનો તાત્પર્ય કે એ ભાવ બંધનને ત્યારે પ્રાપ્ત થઈ કારણ કે દુનિયાના તમામ બંધનોને એ સખીઓએ છોડ્યા હતા. વિચાર કરો, ઇન્દ્રની પૂજા કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, ગોપીઓ આ સમય ઇન્દ્રનો નહીં, આપણે ગોવર્ધનની પૂજા કરીશું. રાજજી મહારાજ આપણને ધીરે ધીરે ત્યાંથી અલગ કરીને પરમાત્મા તરફ કરવા માંગતા હતા અને આપણે રાજજી મહારાજની વાતો સાંભળી, જેના કારણથી એ ભવસાગરની પાર કરવામાં આપણને સરળતા રહી. પણ આજે એ જ અવસર છે જેને બ્રહ્મસૃષ્ટિ કહેવામાં આવે. એ બ્રહ્મસૃષ્ટિ કોઈક મંદિરે જાય, કોઈક દેવીને મંદિરે જાય, કોઈક દેવને મંદિરે જાય, જ્યાં જાય ત્યાં તેવા જ થઈ જાય. ગંગા ગયા તો ગંગાદાસ અને યમુના ગયા તો યમુનાદાસ. કોઈને કોઈ જ લેવું નથી. આત્માનો પતિ કોણ, આપણે આવ્યા ક્યાંથી, પરમધામ કોણ. કોઈકને મરી જતું હોય તો ભલા માણસ કોઈ વાત નહીં, પંડિત લઈને આવીને આપણે સ્વર્ગના મંત્ર ફૂંકાવીશું, પણ પરમધામ મળશે કે નહીં એના વિષયમાં કોઈ જાણવા માંગતું નથી. આ અવસર મળ્યો, આવો અવસર કેમ ભૂલીએ કે આ અવસર મળ્યો છે અને આ રળિયામણી ઘડી છે આપણા માટે. એ ઘડીને આપણે યાદ કરીએ અને એની ઘડીનો સદુપયોગ કરીએ. એટલે આ જે ઘડી છે એ બહુ મૂલ્યવાન સમય છે આપણો, ને જે મૂલ્યવાન સમયને ખોવે છે એ બધું જ ખોઈ નાખે છે. ને મૂલ્યવાન સમયનો અવસર મળ્યો એટલે અંધવિશ્વાસથી જે ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ છે, કે ધર્મનું સ્વરૂપ કોને કહેવાય, કે ધર્મ એને નથી કહેવાતો કે જે વ્યક્તિને કોઈક અંધવિશ્વાસમાં નાખે. ઘણીવાર વ્યક્તિઓ વિચાર કરતા હોય કે આપણે તિલક કરીએ એ સત્ય છે કે પછી નહીં કરીએ એ સત્ય છે. તિલક કરવું હકીકત જ્યાં સુધી મને એવું લાગે છે કે ચંદન અને ચોખા બંને શીતલ ગુણના પ્રતીક છે. અને શીતલ ગુણનો એક જ મહત્વ છે કે એ શીતલ ગુણ જ્યારે ઈડા પિંગલાની સુષુમ્નાને મધ્યમાં જ્યારે લગાવવામાં આવે, ચોંટાડવામાં આવે, ત્યારે એ જ શીતલ ગુણ જ્યારે એ ત્રણ નાડીઓને ચોટે છે ત્યારે એ નાડીઓની અંદર શાંતિ થાય. એ નાડીઓ શાંતિપૂર્વક વહન કરે, જેનાથી આપણું મન શાંત થાય. જેનું મન શાંત થાય એનું ચિત્ત શાંત થાય. જેનું ચિત્ત શાંત થાય એની બુદ્ધિ શાંત થાય. જેની બુદ્ધિ શાંત થાય એને આત્મ શાંતિ મળે, અને જેને આત્મ શાંતિ મળે એ પરમ શાંતિની પ્રાપ્ત થશે. સમજવા જેવી વસ્તુ છે. પણ જેનું મન શાંત નથી, જેની ઈડા પિંગલા સુષુમ્ના શાંત નથી, એ શાંત કરવા માટે હોઈ શકે કે એ શાંત કરવા માટે ચંદનના લેપની જરૂરત હોઈ શકે, પણ જરૂરી નથી કે તમારા માટે ધર્મના લક્ષણો કે એ ધાર્મિક માટે લગાડવું જરૂરી છે. આજે સમાજ અંત પરંપરાઓની અંદર વેચાઈ ગયો છે. એ સમાજની બહાર કાઢવા માટે આ બ્રહ્મવાણી આવી. એટલે સા વિદ્યાયા વિમુક્ત કે વાણી આવશે તો કરશે શું, તો કે જે ભાવજળની અંદર પડેલા છે, જે ભાવના જેહરૂપી સંસારની અંદર પડેલા છે, એ સુંદર સાથની બહાર લઈ જવા માટે, આ હદના બ્રહ્માંડથી પરે લઈ જવા માટે વાણી આવશે. અને એ વાણીનું કર્તવ્ય શું હશે, તો કે એ વાણી માનવના હૃદયના ઝેર નીકાળશે. તારતમ રસ વાણી કર પિલાઈએ જ્યાકો, ઝેર ચડી હોય જીમી કો સૂકો હોય તાકો. શું કરશે વાણી, તો કે જે માનવની અંદર ઝેર ભરેલું છે, કેવું ઝેર, નશો છે એક પ્રકારનો. જે માનવની કામનાઓ, માનવની તૃષ્ણાઓ, એ માનવની તૃષ્ણાઓ હોવાના કારણથી માનવ જે હર પંચ વિષયની તરફ ભાગે છે, કોઈક શબ્દ તરફ ભાગે છે, કોઈ રસ તરફ ભાગે છે, અનેક પ્રકાર તરફ જે દોડતો માનવી છે. ઘણી વાર હું એ વાત કહું છું, એના અમૃત રૂપ રસ આ જે તત્વો છે, જે માયાના વિષયોની સાથે સંકળાયેલા છે, એ તત્વો માનવને આકર્ષિત કરે છે. અને એ આકર્ષિત કરે છે કોઈક રસના કારણથી. કોઈક નિંદા રસમાં આનંદ લે છે તો કોઈક ક્રોધ રસમાં આનંદ લેતો હોય, કોઈક ગુટકા રસમાં આનંદ લેતો હોય, કોઈક શરાબ પીવાના રસમાં આનંદ લેતો હોય, કોઈક ગાળો દેવામાં આનંદ લેતો હોય, તો કોઈક ચુગલીઓ કરવામાં આનંદ લેતો હોય. આ તમામ પ્રકારના રસોનો જે આનંદ લે છે, એ આનંદ જે ક્ષણિક આનંદ છે, જે દેખાવામાં અમૃત જેવો છે, પણ હકીકતમાં એ ઝેર છે. ને ઝેરની કાઢવા માટે આ વાણી આવી. એટલે કે છે કે તારતમ રસ વાણી કર પિલાઈએ જાકો, ઝેર ચડ્યા હોય જીમી કો સુખ હોય
તાકો કે એ સુખ કોને થશે? તો કે જે અંગને ઝેર લાગ્યું છે એ ઝેરથી મુક્ત કરવા માટે, આ બ્રહ્માંડની અંદર જે કામનાઓથી મુક્ત કરવા માટે આ વાણી આ બ્રહ્માંડની અંદર આવી. અને એ વાણીની જે મહિમા છે, આ બહુ સરસ સમય છે. એક સમય હતો પ્રાચીન સમયની અંદર, જ્યારે બ્રહ્મ તત્વને જાણવા માટે કે બ્રહ્મ જ્ઞાનને જાણવા માટે કે આત્મ તત્વને જાણવા માટે લોકો કઈ વર્ષો તક ગુરુકુલોની અંદર સેવા કરતા હતા, તોય છતાં એમને આત્મ તત્વનું જ્ઞાન કોઈ નહીં આપતા હતા. બીજાની તો વાત છોડો, ઉપનિષદની અંદર એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે વિરોચનની અંદર એક વિચાર જાગૃત થયો કે મારે આત્મ તત્વને બ્રહ્મ તત્વને જાણવું છે. એનો એ જ વિચાર દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્રને પણ આવ્યો. અને બંનેને જ્યારે વિચાર આવ્યો ત્યારે બંને દેવતાઓના રાજા અને રાક્ષસોના રાજા બંને રાજાઓ મળી અને બૃહસ્પતિ પાસે જાય છે. અને બૃહસ્પતિ પાસે જઈને કહે છે કે ગુરુદેવ, અમારે બ્રહ્મ તત્વને આત્મ તત્વને જાણવું છે. અને એ બંને રાજાઓ જ્યારે નિવેદન કરે છે ત્યારે જાણો છો, એની અંદર ઉપનિષદની અંદર વર્ણન કર્યું છે કે એક આત્મ તત્વને જાણવા માટે કઈ વર્ષ તક બંને દેવતાના રાજા અને રાક્ષસોના રાજાને ગૌશાળાની અંદર સેવા કરવી પડે છે. આપણી જેવાને કહી દેતો, કોઈક સંસ્થામાં નવતનપુરી મેં બોલાવે, સત્સંગમાં આવજો ને એમ કરીને ગૌશાળામાં કે ગોબર ઉઠાવવું છે, તો પછી શું થાય? મહારાજ રહેવા દ્યો, તમારી જેવા બીજા ઘણા મહારાજ હશે, અમારે કરવા જેવી વસ્તુ નથી. એટલે માણસનો ભાવ ત્યાં પૂરો થઈ જાય, સુંદર સાતનો ભાવ ત્યાં પૂરો થઈ જશે. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે આપણને અવસર મળ્યો છે, જે સરળતાથી જ્ઞાન બ્રહ્મ તત્વ કે આત્મ તત્વનું જ્ઞાન ઇન્દ્ર અને વિરોચન જેવા રાજાઓને કઈ વર્ષો તપસ્યા કર્યા પછી મળતું હોય, તો આપણને તો સરળતાથી ઘર અને પંખા જ્યાં લાગેલા હોય, સરસ મજાનો ટેન્ટ હોય કે હોલ હોય, એવા હોલની અંદર બહુ સરસ સાઉન્ડ હોય અને એની નીચે સરસ પાથરણા હોય ને ત્યાં આપણને બેસીને એ સાંભળવાનો અવસર મળે, તોય છતાં આપણું મન કોઈક આમ દેખે, કોઈક આમ દેખે. કારણ કે માણસની અંદર, ઇન્સાનની અંદર જે ઉત્સાહ હોવો જોઈએ, ઉત્સાહ નથી. અને એ માટે આ વાણી કે બેહદની વાણી છે, એ વાણી કરશે શું? તો એ વાણીના વિષયમાં આ બ્રહ્મવાણીની અંદર કહ્યું છે, હવે માયાનો પામશે પાર, તારતમ કરશે તે વિચાર. કે શું કરશે? કે આ બ્રહ્માંડથી પાર લઈ જવા માટે આ વાણી તે વિચાર. કે માયા કોને કહેવાય? તો કે જે માનવ માટે બાધક છે. કઈ બાધાઓ? કે જે માનવની આત્માને આ ભવસાગરથી પાર જવા માટે અનેક પ્રકારના જે અંધવિશ્વાસો, આડંબરો અને અંધકારમય જીવન છે, અજ્ઞાનમય જીવન છે, એ અજ્ઞાનમય જીવનથી કાઢી અને સત્ય તરફ લઈ જવા માટે આ વાણી આવી છે. એટલે એ વાણી અનેક પ્રકારના આડંબરો, કોઈક વેશભૂષા, કોઈક ચંદન તિલક કે કોઈક બીજા અંધવિશ્વાસોની અંદર માનવ પડેલો છે. કોઈકના ઘરમાં બીમારી આવી તો આજ રાજ્ય અને કાલ માતાજી, પરમ દિવસ ભગવાન અને બીજા દિવસે દેવ, કોઈનો થતો નથી. એ સુંદર સાત માટે આ વિશેષ રૂપથી આ વાણી કહે છે કે ભાઈ, આજે જેના દિલમાં દેવ છે, કાલે જેના દિલમાં ભગવાન છે, અને પરમ દિવસ જેના દિલમાં ભૂવો છે, એના દિલમાં રાજ્યનો કોઈ દિવસ વાસ ન થાય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એ વિચારી લેવું. મજાજી દિલ અને હક્કી દિલ. મજાજી દિલ એટલે કે જે દિલની અંદર સંસારિક કામનાઓ અને વાસનાઓ છે, એ જો દોઈ દિલ રાખતે, વાણીની અંદર શબ્દ છે કે જેના બે પ્રકારના દિલ છે. એક દિલ જે સંસાર તરફની કામનાઓની અંદર ડૂબેલું છે અને એક તરફ રાજ્યની કામનાઓ કરે છે, તો એ દોઈ દિલ જો રાખતે, એટલે સમજી લેવું કે જે બે પ્રકારની ભાવનાઓ રાખે છે એ પરમધામ તો દૂરની વાત, સ્વર્ગ પણ ના જઈ શકે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એટલે વિચારીને પગલાં ભરવા અને વાણીના સાનિધ્યમાં આપણે આવ્યા છીએ ત્યારે અનેક પ્રકારના બંધનોને સત્ય તરફ લઈ જવા માટે વાણી આવી. અને એ વાણી આપણને સમજાવે છે કે બેહદ બોલી બેહદ વાણી, કે એ બેહદની વાણી છે ને. બેહદની એટલે કે પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન છે ને. એ પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન શું કરશે? કે તીર્થોમાં જો મહાતીર્થ તો એ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. તીર્થોમાં
મહાતીર્થ એ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. જે એક દિવસ જ્ઞાનની ગંગામાં નાય છે એ તમામ પ્રકારના તીર્થોને કરવાની જરૂરત નથી એ વ્યક્તિને. એ તમામ પ્રકારના તીર્થોથી પણ મુક્ત થઈને મહાતીર્થમાં સ્નાન કર્યું એવું સમજી લો. એટલે તીર્થોમાં મહાતીર્થ એ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનરૂપી ગંગાની અંદર જે ડૂબકી લગાવશે એ ભવસાગર રૂપી જળથી પાર થઈ જશે. ને પાર થઈ જવા માટે આપણને આ અવસર મળ્યો ને એ અવસરને આપણે નહીં ખોઈએ. એટલા માટે અગલા શબ્દોની અંદર કહેશે કે બડે બડે રે હો ગયે, કે આ વાણીની અને આ જ્ઞાનને સાંભળવા માટે આ દુનિયાના દેવી દેવતાઓથી લઈ અને તીર્થંકરોને પેગંબરોથી લઈ અને અનેક ઋષિ મુનિઓ એને જાણવાની કોશિશ કરી, પણ એ જાણી નહીં શક્યા. કારણ કે બ્રહ્મ તત્વને જાણવું એટલું સહેલું નથી. કોઈકને પૂછો હનુમાન કેવો દેખાય તો એને ખબર છે કે હનુમાન ગદાધારી છે. કોઈકને પૂછો રામ કેવો દેખાય તો રામના વિષયમાં એક ઝટમાં બતાવશે, પણ કોઈકને પૂછો પરમાત્મા કેવો દેખાય તો કોઈ બતાવી શકે? બધાની ખબર છે કે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા એક છે, પણ એ છે કેવો એના વિષયમાં જ્યારે પૂછો તો કોઈ એને બતાવી નહીં શકે. વિષ્ણુ ભગવાનના વિષયમાં બતાવશે, દુર્ગાના વિષયમાં બતાવશે, દેવીઓના અંબેના વિષયમાં બતાવશે, ચામુંડાના વિષયમાં બતાવશે, પણ પરબ્રહ્મના વિષયમાં કોઈ બતાવી શકે નહીં. કારણ કે પરબ્રહ્મ શબ્દને જાણવું અને એના સ્વરૂપને જાણવું એમાં બંનેમાં અંતર છે. આપણા સુંદર સાતની વાત કરો, એ સુંદર સાતની શાયદ હનુમાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હશે, રામના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હશે, દેવીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન હશે, પણ ઘણા સુંદર સાતની એ ખબર નથી કે રાજ્યના આભૂષણ અને એનો શિંગાર કેવો છે. કેમ? કારણ કે આપણા જ લોકોને ખબર નહીં હોય તો બીજાને શું ખબર હશે? એટલે એ વાણી આપણને સમજાવવા માંગે છે કે જે તમે આ બેહદના સાથીઓ છે એના હૃદયમાં ખાલી એક જ કામના હશે, લગી વાલી કશું ઓર ના દેખે પિંડ બ્રહ્માંડ વાકો હેરી નાખે. પરમાત્માના સ્વરૂપ સિવાય, પરમાત્માના ચિંતન સિવાય, પરમાત્માના મનન સિવાય એના દિલમાં બીજું કંઈ હોય નહીં. પણ જેના દિલની અંદર અનેક પ્રકારના દેવ હોય, જેના દિલની અંદર અનેક પ્રકારની માયાની કામના હોય તો સમજી લેવું કે પાકી જીવ સૃષ્ટિ છે. એટલે એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિની પહેચાન બેહદ કે સાથી શબ્દ વાપર્યો. શું કહ્યું? બેહદ કે સાથી, કે બેહદના સાથીઓ માટે આ જ્ઞાન આવ્યું, ના કે જીવો માટે કે કોઈ ઓર માટે. ભલે દુનિયા માટે જ્ઞાન સંભળાવવા માટે તો બધાને અવસર મળશે, પણ આ વિશેષ રૂપથી આ વાણી જે કહી એ રાજ્ય મહારાજ રાસ ગ્રંથની અંદર કહે છે, ના કહેવાય માયા માયા વાણી, કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન આ દુનિયાની અંદર કહી શકાય નહીં, પણ સાત માટે કહેવાણી. કેમ સાત માટે કહેવાણી? કે સાત જે સુંદર સાત આ સંસારની અંદર આવ્યા એ કોઈ માયાના હથિયારોની સામે પરાસ્ત ના થઈ જાય, આ માયાના બંધનોમાં કોઈ જગ્યા બંધાઈ ના જાય, એના માટે એ વાણી આવી. અને એ વાણી કહે છે કે એના આઉદ અમૃત રૂપ રસ છલ બલ વલ અકલ અગિન કુટિલની કોમલ ચંચલ ચતુર ચપલ, આ જે હથિયારો છે માયાના, એ હથિયારોથી બચવા માટે આ જ્ઞાન આપણને સમજાવે છે કે આ હથિયારો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશની નહીં છોડી શક્યા, મહાદેવ જેવા દેવની નહીં છોડી શક્યા, અને લક્ષ્મી જેવી દેવીની નહીં છોડી શકે. તો તમે શું લાગો? રાસના પહેલા પ્રકરણની વાંચજો. હવે પહેલા મોજલની કહું બાત, તેતા દુઃખરૂપી દિન રાત, દાવાનલ ભલે કઈ ભાત તેણી કેટલી કહું વિખ્યાત, વિશ્વને જાણી લાગે ભ્રાત, માહી અગિન ભલે અગાત, તેતા પીડે દુષ્ટ સાધ. શબ્દ સાંભળો, તેતા પીડે દુષ્ટ સાધ. દુષ્ટ હોય, સાધુ હોય, તમામ પ્રકારના વ્યક્તિઓની આ માયાનો પ્રભાવ હોય અને હોય, એ ભલે રંશ માત્રામાં હોય. એટલે વાણીમાં કીધું, એક આગ જો છોટી બુજાઈ ત્યો દૂજી મોટી લગાઈ. ભલે કોઈ ઘર પરિવારને છોડીને આવતો રહે તો શિષ્યોને નહીં છોડે, કોઈક ઘર પરિવારને છોડીને આવતો રહે તો આશ્રમમાં આવી જાય. આશ્રમમાં આવીને પણ ઘણા લોકો આશ્રમને પકડીને બેસી જાય, પછી આશ્રમનો નાશ થાય કે આશ્રમનો ઉદ્ધાર થાય, પણ એ આશ્રમને છોડે. અને શિષ્યોના મનમાં પણ એવું જ નાખી દે કે તમારે પણ છોડવાનો. એટલે વ્યક્તિ ક્યાંથી છૂટે જો આશ્રમની નહીં છોડી શકે, આ દુનિયાના નાનકડી વસ્તુની નહીં છોડી શકે, જે ઈંટોના પથ્થરના મહલની નહીં છોડી શકે, ભાવસાગરને શું છોડશે?
એટલે તમામ પ્રકારના બંધનોથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, હર વસ્તુથી આ ભવસાગરથી પ્રાપ્ત થવા માટે અને આ ભવસાગરથી પરે જવા માટે આ વાણી આપણને વારંવાર કહે છે કે બ્રહ્મ જ્ઞાનના સાનિધ્યમાં રહેવું હોય તો પરમાત્માના ચિંતન અને મનનની જરૂર છે. જરૂરી નથી કે તમે બંગલાઓમાં રહો, જરૂરી નથી કે તમે જંગલમાં જાઓ, જરૂરી નથી કે તમે લાંબા વાળ કરો, કે જરૂરી નથી તમે ટોપી પહેરો, જરૂરી નથી કે તમે ભગવા કે સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરો. જરૂરી એ છે કે તમારા હૃદયમાં શું છે. અને જે દિવસ આપણા હૃદયની અંદર પરમાત્માનું ચિંતન હશે, જે દિવસ આપણા હૃદયની અંદર પરમાત્માનો વાસ હશે, જે વિષય વાણીની અંદર કહે છે રોમ રોમ બીચ રમી રહ્યા પીયું આશિક કે અંગ અંગના કેવી હોય કે તો એની અંદર બોલે હર રોમની અંદર પરમાત્માનો વાસ હશે. એ હૃદયની અંદર પરમાત્મા સિવાય બીજું કંઈ ના હોય એવું એનું હૃદય હશે. અને એવા હૃદયવાળા વ્યક્તિને જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કહેવામાં આવે, હર કોઈની કહેવામાં આવે. જેની અંદર ક્રોધ હશે, જેની અંદર કામનાઓ હશે, જેની અંદર વાસનાઓ હશે, હર વાતમાં જેની અંદર ઉગ્રતા હશે, એવા વ્યક્તિને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ના કહેવાય. એટલે તમામ પ્રકારના બંધનોથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, હર વસ્તુથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, આ ભવસાગરથી પાર જવા માટે આ જ્ઞાન આપણા માટે આવ્યું. અને એ જ્ઞાનની અંદર બડે બડે રે હો ગયે કે બીજાની તો વાત છોડો, કે આ જ્ઞાનને પામવા માટે જ્યારે લક્ષ્મીજી ભગવાન વિષ્ણુની નિવેદન કરે છે કે હે સ્વામી મારે જાણવું છે, તમે કોનું ધ્યાન કરો છો. અને એ જાણવા માટે લક્ષ્મીજી બારંબાર નિવેદન કરવા છતાં પણ લક્ષ્મીજીની એક શબ્દ પણ ભગવાન વિષ્ણુ કહી ના શક્યા, એવું એ જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે લક્ષ્મીજી વિચાર કરે છે કે હવે મારે કરવું છું. વૈકુંઠના રાજને છોડી અને લક્ષ્મીજી સુમેરુ પર્વત પર કઠોર તપ કરે છે. આપણે તો તપ કરવા જવાની જરૂરત પડતી, ઘર બેઠા સરળતામાં ઠંડકમાં. દેવો જો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જંગલોની અંદર જતા હોય અને તાપ, શરદી, ગરમી, ભૂખ, પ્યાસ, અનેક પ્રકારની બાધાઓને ઝેલીને જો આ દુનિયાની દેવી જો લક્ષ્મીજી સતત તપ કરતી હોય તો આપણે વિચારવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે એના કરતાં પણ ખરાબ હાલતમાં છીએ. આપણને તો એ અવસર મળ્યો કે આ દુનિયાના દેવી દેવતાઓ જેના માટે તરસતા હોય એ જ્ઞાન આપણા માટે રાજી પ્રેમથી લઈ અને ઘર સુધી પધાર્યા. એટલે એ જ્ઞાનનું સન્માન કરવું ને એ જ્ઞાનને હૃદયમાં ધારણ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. આ દુનિયાના બંધનથી મુક્ત કરવા માટે આ જ્ઞાન, અને એ જ્ઞાનને આપણે જ્યારે હૃદયમાં ધારણ કરશું તો જ આપણે આ ભવસાગરથી પાર થઈ શકશું. એ વાણી નિજ બુદ્ધ બિના ના જાય પહેચાને, કે નિજ બુદ્ધ એટલે કે જેની પાસે પરબ્રહ્મની નિજ બુદ્ધિનું જ્ઞાન હશે અને જે બ્રહ્મ અંગનાઓ છે એ બ્રહ્મ અંગનાઓ જ આ વાણીની ઓળખી શકશે. બાકી દુનિયાના કોઈ જીવોને આની ઓળખાણ થઈ શકે નહીં. કારણ કે આ દુનિયાની અંદર તમે કેટલું પણ સમજાવો પણ લોકો સાંભળશે ખરા, બેસશે ખરા અને આવશે ખરા, પણ શું કીધું એ ખબર પડે નહીં. એ કોને ખબર પડશે? ખાલી એક જ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને. બાકી દુનિયામાં સાંભળવાવાળા ઘણા છે અને અત્યારે લાઈવમાં કઈ દેશો સાંભળે છે, પણ એ બધા બ્રહ્મવાણીને લઈ ના શકે. એટલે એ વાણી જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ માટે આવી છે એ જ એ વાણીને લઈ શકશે. એટલે આ વાણીની જે મહિમા છે એ મહિમા વિશેષ છે અને આ ભવસાગરથી પરે લઈ જવા માટેનું જ્ઞાન છે. આજ સુધી જેટલા પણ જ્ઞાનના ધર્મગ્રંથો છે, કોઈક સ્વર્ગ સુધી છે, કોઈક વૈકુંઠ સુધીનું વર્ણન કરે છે, કોઈક મહાનિરાકારનું વર્ણન કરે છે, કોઈ મહાશૂન્યનું વર્ણન કરે છે, પણ કોઈ બેહદનું વર્ણન કરતા નથી. તમામ ધર્મગ્રંથોને તમે ઉઠાવીને જોઈ લો. આ ધર્મગ્રંથોની અંદર જ્યારે તમે એને વાંચશો કે એનું પઠન કરશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે વધારથી વધારે લોકો એટલું જ કહેશે કે તમે પુણ્ય કરો સ્વર્ગ જવા મળશે, પુણ્ય કરો વૈકુંઠ જવા મળશે. પણ એવું કોઈ નથી કહેતો કે સ્વર્ગ વૈકુંઠ એનાથી પરે તમને અખંડ મોક્ષ મળશે, એવું કોઈ આપણને ગેરંટીની સાથે કહેતો નથી. પણ આ બ્રહ્મવાણી કહે છે કે ક્યાં દેખી રે હમ દુનિયા જો ઇનકો ના કરું અખંડ. કે આ બ્રહ્મવાણી બ્રહ્મ સૃષ્ટિના માધ્યમથી કહેવાઈ રહી છે કે ભાઈ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન બોલે આ દુનિયાને અખંડ કરવા માટે આવ્યું છે.
અને એટલા માટે તીર્થોમાં મહાતીર્થ એને કહેવામાં આવે કે જે તીર્થને કર્યા પછી દુનિયાના કોઈ તીર્થની કરવાની જરૂરત નથી પડતી. એવું એ જ્ઞાન છે અને એવી એ વિદ્યા છે જે બ્રહ્મ વિદ્યા છે, સંસારના તમામ પ્રકારના જ્ઞાનોથી પરે. એટલે તમે વિચાર કરો કે દુનિયાનું જે જગ્યાએ જ્ઞાન પૂરું થાય છે ત્યાંથી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન શરૂ થાય છે. હદના બ્રહ્માંડના અંતિમ છોર સુધી આ દુનિયાના સંત ઋષિ મુનિ એ ત્યાંનું વર્ણન કરે છે, પણ નિરાકારથી પારથે. તમે વિચારો કે વૈકુંઠની તો વાત જ છોડો, સ્વર્ગની વાત છોડો, પણ આ વાણી શું કહે છે કે નિરાકારથી નિરાકાર સુધી તો કોઈ વિરલા જાય છે. એ વિરલા જ્યાં જાય છે ત્યાંથી આગળની વાત આ બ્રહ્મવાણી કરે છે. અને એ બ્રહ્મવાણી નિરાકારથી પારથી તીન પાર કે ભી પાર. અને પાર જો વાત કરતી હોય તો કઈ જગ્યાની વાત કરે છે? આયો અનંત અખંડ ઘર કો, કે અખંડ ઘરની વાત કરે છે. ખંડિત થવાવાળા ઘરની કે ખંડિત થવાવાળી દુનિયાની વાત કરતી આ દુનિયાથી પરેની વસ્તુની વાત કરે છે. અને એ અવસર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. એ અવસરને આપણે ના ખોઈએ એટલા માટે આ વાણી કહે છે કે બેહદ કે સાથી સુનો બોલી બેહદ બાની, બડે બડે રે હો ગए પર કાહું ના જાને. કે એ જ્ઞાનની કોઈ જાણી નહીં શક્યા, એ પરબ્રહ્મને કોઈ જાણી નહીં શક્યા, સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માને કોઈ જાણી નહીં શક્યા. એટલે એ તમામ પ્રકારના માર્ગથી આપણને પસાર કરાવીને વાણી બતાવી રહી છે કે અંધવિશ્વાસ, અજ્ઞાનતા, મોહજલ આ ભવસાગરથી પરે લઈ જવા માટે આ જ્ઞાન આવ્યું છે. તો એને આપણે આત્મસાત કરીએ અને આપણા હૃદયમાં ધારણ કરીએ, જેના થકી આપણે આ સંસારને છોડી અને પરમધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ